సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ పై కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలను బీఆర్ఎస్ నాయకులు తీవ్రంగా ఖండించారు. బుధవారం సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చింతా ప్రభాకర్ అభివృద్ధికి మారుపేరని కొనియాడారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సహకారంతో సంగారెడ్డి పట్టణంలో సుమారు 822 కోట్లతో, సదాశివపేటలో 264 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. అభివృద్ధిపై ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే ఆధారాలతో బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా అని కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు. కరోనా సమయంలో తన ఆరోగ్యాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సేవలందించిన నాయకుడు చింతా ప్రభాకర్ అని పేర్కొన్నారు. వ్యక్తిగత దూషణలు తమ సంస్కృతి కాదని, గౌరవప్రదంగా రాజకీయాలు చేయాలని తమ నాయకుడు నేర్పారని అన్నారు. ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా కలెక్టరేట్ ఎదుట క్యాంపు కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు సేవలు అందించారని గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతలు అభివృద్ధి అంశాలపై మాట్లాడాలని, వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు. एक दो रोज से जो मामला चल रहे हैं, साबिक़ा एमएलए जगारेड्डी साहब, हरीश राव साहब के ऊपर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाते हुए जो बात रखी थी उसका जवाब दिया गया था एमएलए साहब की जानिब से। आज तेलंगाना के सारे आवाम ये बेहतरीन अंदाज में जानते हैं कि करीब 3 साल दौर गुजर चुका है कांग्रेस का। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, आवाम के जहनों में ये बात बैठ चुकी है। 2 साल इंतज़ार है, सब लोग तैयार हैं कि अपना क्या है पावर दिखाएंगे। आवाम बिल्कुल रेडी होके है, ये गलतफहमी में ना रहे। कांग्रेस की रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट अब ये उनके छोटे मोटे कायदीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे अपनी बका, अपने वजूद को बचाने के लिए झूठे प्रोपगंडे करते हुए एक कांग्रेस के कायदीन जो आवाम में बिल्कुल उनकी हैसियत क्या है आवाम को मालूम हो चुका है। हर असेंबली हल्के में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ हमारे संगारेड्डी जिले में और संगारेड्डी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बराए नाम एक पुराना कायद होने की वजह से। अब मैं तेलंगाना के ताल्लुक से कहना चाहूँगा थोड़ा जगारेड्डी साहब के मुताल्लिक़ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब तेलंगाना तहरीक चल रही थी, ये जगारेड्डी साहब और चंद तेलंगाना के मुखालिफिन जिन्हें तेलंगाना के गद्दारों के टाइटल से नवाजा गया था, ये असेंबली और मुकामी तौर पर तेलंगाना के क़ियाम और सेपरेट तेलंगाना के लिए इन्होंने क्या क्या जो सो उसमें रुकावटें पैदा की। आवाम बेहतरीन तरीके से जान रहे और उसका सबक मिलेगा वो लोगों को। ये चीज़ कांग्रेस के कायदीन को अच्छी तरीके से याद है कि हमारा क्या हशर होने वाला है। अब उसको छुपाने, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग झूठे प्रोपगंडे करते हुए, जैसा कि एक प्रॉवर्ब है, दीवानी बिल्ली खंबा नोची, यानी बिल्ली जब परेशान हो जाती है तो कुछ नहीं सुधरता, उसको कुछ भी चीज़ सामने मिली तो नोचना शुरू करती। आज कांग्रेस कायदीन का ये हाल है। अब रहा यहाँ पे तमाम हमारे कायदीन हैं माइनॉरिटीज़ के और तमाम जनरल लोग भी हैं यहाँ पे, वो लोग तफसीली बात रखेंगे। सदाशिवपेट के ताल्लुक से भी हमारे एक्स चेयरमैन और मौजूदा लेडी रिजर्वेशन में चेयरमैन है, उन्होंने एक जिम्मेदार है यहाँ संगारेड्डी में आके बयान दिए हैं कि चिंता प्रभाकर साहब क्या करें, संगारेड्डी में क्या करें, तमाम आवाम को मालूम है। और सदाशिवपेट में क्या करें मैं बताना चाहूँगा, कुछ भी नहीं करे बोल के जो बोल रहे हो उन्होंने। सदाशिवपेट में 75-76 साल पुराना बस स्टैंड था, वो बस स्टैंड को बनाने वाला कोई भी नहीं रहा। तकरीबन रामचंद्र रेड्डी साहब के ज़माने में बने जो बस स्टैंड था वो
उसको परसों जो सो प्रभाकर साहब अपनी जुस्सजू करते हुए केसीआर साहब की हुकूमत के अंदर बस स्टैंड को बनाया गया, 50 बेडेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया गया सदाशिवपेट में। पुराने हॉस्पिटल के पास ही बनाने का इरादा था, वो बताए कि जंगल में ले जाके बनाए बोल के, वहाँ पे जगह नाकाफी है, खाली पार्किंग को बस नहीं होती। वो पुरानी जगह में अगर हॉस्पिटल बनाया गया तो वो मजबूरी थी, और दूसरे जगह भी तलाश करे, कोई जगह नहीं मिलने की वजह से गवर्नमेंट लैंड, अच्छा लैंड है, 4.5 एकड़ 5 एकड़ लैंड पे वहाँ पे दवाखाना बनाया गया। आज वो पूरा डेवलप एरिया है, वो दवाखाना बराबर आवाम के सहूलत में है। ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ करे नहीं क्या नहीं, तो वो दवाखाना ले जाके बाहर फेंके जो बोल रहे हैं, ये गलत बात है। तमाम लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पेशेंट्स का देखो क्या हाल है। उसी तरीके से बस स्टैंड का काम हुआ और हॉस्पिटल का काम हुआ, और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में टाउन डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए जो सो मंजूर किए गए 9 साल दौर में। कुछ भी नहीं करे बोल रहे ना, खंदोक हम बनाए बोल के बोल रहे। खंदोक का काम भी केसीआर साहब के पीरियड में स्टार्ट किया गया वो। लिहाजा और भी बहुत सारे वो उबा चेरू के डेवलपमेंट के वास्ते काम करे। तब सुंदर गुరించి కోట్ల రూపాయలతో పని చేయించారు దానికి। హాస్పిటల్ అయింది, రోడ్స్ అయింది, మిషన్ భగీరథ ప్రకారము మొత్తం వాటర్ సప్లై ప్రతి ఒక్క గల్లీ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి नल के जरिए जो है पानी मिल रहा है। सदाशिवपेट में किसी किस्म का शिकायत नहीं है। ये लोग जमाने से इख्तियार में रहे, पानी का इतना तकलीफ था सदाशिवपेट के अंदर, बड़े बड़े रोड्स पे 2 तरफ गड्ढे खोदने के बाद ऑटो जाना मुश्किल था। रोड దిగులు గుంతలు, పిల్లలు పడ్డారు, బైక్లతో పడ్డారు। ఇదే జగ్గారెడ్డి పీరియడ్ ఇలాగంటే చాలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి। సంఘటనలు ఏమైనా చేసిండేమో కానీ సదాశివపేటకు మాత్రం వాటర్ సప్లై గురించి ఏ డెవలప్మెంట్ కాలేదు। కందకం పని గిట కేసీఆర్ పీరియడ్లోనే కంప్లీట్ అయింది। उसी तरह से मुसलमानों के ताल्लुक से भी केसीआर साहब के दौर में चिंता प्रभाकर साहब की जुस्तजू से कई एक चीजें, हमारे ईदगाह के लिए जमीन अलॉट की गई, 4 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा किरदार है। मैं बार बार ये तवज्जो दिलाता रहा कि प्रभाकर साहब की जुस्तजू थी, एडवांस पोजीशन मिला, और फरीद साहब मरहूम, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा हूँ, एक जो ईमानदार कायद था, जो हमारी मजबूरी को समझते हुए एक थोड़ा बहुत काम रुकी हुई थी कार्रवाई हैदराबाद जाने के बाद CCLA में, तो उन्होंने तकमील करा के उन्होंने दिए। मैं दुआ करता हूँ उनके हक में कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसी तरीके से मैं मीडिया के भाइयों के सामने ये बात बताना चाहूँगा कि सदाशिवपेट में बहुत से मुश्किलात थे, खासकर मुस्लिम्स के लिए। ईदगाह का इंतज़ाम हमारे प्रभाकर साहब की जुस्तजू से तकमील को पहुँचा, और उसी तरीके से खबरस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी जो सो हमें नेशनल हाईवे बाईपास रोड पे दिया गया। जैसा कि हमारे सदाशिवपेट के कायद सत्यनारायण साहब बता रहे थे कि अच्छी जगह जो तो खबरस्तानों को दिए, वैसा नहीं है। वहाँ पे मैं दरखास्त गुजार हूँ वो खबरस्तानों के लिए। ये हरीश राव साहब केसीआर साहब से मैं 10 बार मिला, जाके हमको बहुत तकलीफ है साहब, 5 एकड़ हमारे को जगह दो बोले, तो वो हरीश राव साहब एक ही बात बोले, देखो अकबर साहब हम बराबर देंगे, पूरे कम्युनिटियों को देंगे, हिंदूज को दिए, क्रिश्चियनों को दिए और मुसलमानों को दिए, और उसको डेवलपमेंट कराए तकरीबन 3 करोड़ रुपए लगा के। कंपाउंड वाल तो దానికి పొజిషన్ ఇచ్చి మాకు హైదరాబాద్ చేశారు। అటువంటి జాగాకు ఏదైనా వేరే పని వస్తుండే వాళ్ళకి బాధ అవుతుండే దాని గురించి। ग्रेवयार्ड का इतना प्रॉब्लम था साहब, हमारे सदाशिवपेट में जाके पूछिए आप लोग, कोई हिंदूज रहते, क्रिश्चियन भाई रहते, हमारे मुस्लिम्स रहते, कब्रिस्तान के लिए बहुत तकलीफ था।
उतना बड़ा काम जो है तकरीबन 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। लिहाजा ये झूठे बातें, लोगों को धोखा देने के, गुंडागर्दी की बात करके लोगों को जो सो दहशत ज़दा करने की जो बात की जा रही है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आवाम, अरे इन्हों तो क्या है, इन्हों छोटे मोटे लीडर है, वह सीएम को गालियां दे रहे मामूली लोग। क्या करें, क्या वादे करें और क्या दिए। लिहाजा आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आज जो कल के प्रेस मीट में मैं नाम लिए बगैर तमाम लोगों के बात का जवाब दे रहा हूं कि अवाम बेहतर जानते हैं कौन क्या करे क्या नहीं, लेकिन इक़्तिदार के नशे में जो गुंडागर्दी की जो बात की जा रही है, ये जमने वाली बात नहीं है। अवाम कभी भरोसा नहीं करेंगे तुम्हारे बातों पे, कोई डरने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हम इखलास के साथ काम कर रहे हैं चिंता प्रभाकर साहब के। चिंता प्रभाकर साहब का जो एहसानात सदाशिवपेट और संगारेड्डी में भी जो हज हाउस का काम शुरू करे, आज जो 3 साल हो गए, 3 साल से बराबर पैरवी की जा रही उसके एक्स्ट्रा वर्क के ताल्लुक से, लेकिन 2 रुपए आज तक इशू नहीं हुए उसके ताल्लुक से। 6 एकड़ कब्रस्तान के लिए अराजी संगाड़ी के लिए भी अलॉट की गई, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर ये कांग्रेस वाले फिर इतने साल से करे क्या, तो ये शुरू से प्रॉब्लम है ना, मुसलमानों के प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, कुछ करना चाहिए। हम बहुत कुछ करें, हम सिलेंडर तकसीम करें, फला ना करें। अब सिलेंडर तकसीम करें तो क्या हम घरों में बैठे, हम भी तो करें ना। कोविड के पीरियड में क्या क्या करें, आवाम से जाके पूछिए। राशन तकसीम करें, ये चिंता प्रभाकर साहब। हर वो मजबूर आदमी परेशान थे, पेशेंट, उनको वैक्सीन का इंतजाम किया गया। बहरहाल ये गुंडागर्दी की बातें, ये धमकाने की बातों से ये डरने वाली नहीं है पार्टी। बीआरएस पार्टी जो अपनी जानों की कुर्बानी देकर आज तेलंगाना को हासिल किए हैं, ऐसे गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। आप जो भी कहना है कहिए, उसका बराबर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम बराबर मीडिया के सामने बता रहे हैं और उनको ये कापी भी दी जा रही है कि सदाशिवपेट का कापी मेरे पास है, देख ले सकते हैं। हर वो कम्युनिटी के लिए काम किए हैं। बस ये कहते हुए मैं इजाजत चाहूँगा। खुदा हाफिज़। जय మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం। 2 రోజుల నుంచి ఈ మీడియా సమావేశాలు పోటాపోటీగా జరుగుతున్నాయి। అందులో నిన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు చాలా అతి ఉత్సాహం చూపెట్టిరు అన్నట్టు కొద్దిగా అనిపించింది। నేను ఒకటే అంటున్నా, మనము మన స్థాయిని తగ్గట్టు చూసుకొని ఎదుటి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడడం కానీ వాళ్ళ మీద కౌంటర్ వేయడం కానీ చేయాలి। మర్యాద లేకుండా, ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా, మీరు చదువుకున్నారు కదా, మీకు జ్ఞానం అనేది ఉంది కదా, మీరు మాట్లాడిన భాష, మీరు వాడిన మాటలు ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు। ప్రజలందరూ కూడా తెలివిమంతులే, అందరూ కూడా చదువుకున్నారు। మీరు మాట్లాడే మాటలు కానీ మీరు వాడిన భాష కానీ అందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు। అట్లా కాదురా భయ్, నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఇక మేము కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది। మీకు పబ్లిక్ ఏదో మీకు అవకాశం ఇచ్చిందిరా, మీకు కౌన్సిలర్గా అవకాశం ఇచ్చి, అరే మీకు అవకాశం దొరికినప్పుడు, అరే మాకు ఫస్ట్ టైం మీరు చైర్మన్లు అయ్యారు, వైస్ చైర్మన్లు అయ్యారు, కౌన్సిలర్లు అయ్యారు భయ్, మీరు అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? పబ్లిక్కి సేవ చేయాలి, వాళ్ళ మెప్పు పొందాలి, వాళ్ళకు అరే ఇంకే విధంగా అయితే మేము పని చేస్తే మాకు ఇంకా మళ్ళొకసారి అవకాశం దొరుకుతుందని మీరు పని చేయాలి భయ్। మీరు మీ స్థాయిని మించి, మీ ముందాన్ని మించి, మీ లెవెల్ని మించి మీరు ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడము। ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడిర్రు, అక్కడ జగ్గారెడ్డి గారు మాట్లాడిర్రు, వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయిలను మించి మాట్లాడుకోలేరు కదా। ఏదున్నా చర్చ జరిగింది, డెవలప్మెంట్ జరిగింది, హరీష్ రావు గారి మీద జరిగింది, వాళ్ళ
స్థాయిలలో మాట్లాడుకున్నారు. నేను ఒకటే అంటున్నా, మీరు అభివృద్ధి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, మీకు అవకాశం దొరికింది. ఇక ఒక ఆయన మాట్లాడబట్టే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను మేము రోడ్డు మీద తిరగనీయమని. అరే నాయన, మేము రోడ్డు మీదకి వస్తే మీరు బయటికి వెళ్ళరు, మీరు అది మర్చిపోతుర్రు. నేనేమంటున్నా అంటే, మీరు కార్యకర్తలు మీరు మీ నాయకుని మెచ్చుకోనికే, మీ పార్టీలో వాల్యూ పెరగనికే, మీ పార్టీలో మీకు స్థాయి ఇంకా గట్టిగా కానికే మీరు మాట్లాడుకోండి, బాధ లేదు. కానీ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను తిరగనీయమంటే మొన్ననే బోనాల పండుగ జాతర అయింది. ఇంకా మా మీదకి పోతురాజు పోలేడు, మా మీద పోతురాజు ఇంకున్నాడు, జాగ్రత్త. మళ్ళీ ఇక మేము వెంబడి పడ్డాము అనుకో, మీరు కూడా తిరగరు బయట. ఇది మీకు డైరెక్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము. మీ స్థాయిలో మీరు ఉండుండి, మా స్థాయిలో మేము ఉంటాము. ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే అభివృద్ధి మీద మాట్లాడు. బైపాస్ రోడ్ అవుతున్నది, అప్పుడే తీసుకొచ్చి అక్కడ స్టాచ్యూస్ పెట్టిర్రు, ఇంకా పనే కంప్లీట్ కాలేదా? రేపు ఆ స్టాచ్యూ పెట్టిన వాళ్ళు అరే ఈ రోడ్డు మీద గిల్లని పెట్టిర్రు, వాళ్ళకే రీమార్కు, వాళ్ళ పేర్లే బదలం అవుతాయడా. మీరు బైపాస్ రోడ్లా తంబాలు వేసిర్రు, తంబాలు తీయలేరు, ఉన్న తంబాలను మధ్యలో పెట్టిర్రు, ఆడికించి ఏదో మీద మీద డాంబర్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు. అంటే గుద్దుకోవాలా? మీ ఇంట్లో కాడ గేట్లకు మధ్యలో స్తంభాలు అట్లనే ఉన్నాయా? మీ ఇంట్లో పోయేటప్పుడు తోవాలా? పని చేసాడు ఏదో బరాబర్ చేయండి, మంచి చేయండి. మీకు అవకాశం దొరికింది, మీరు చైర్మన్లు వైస్ చైర్మన్లు అయ్యారు, మీరు మళ్ళీ పబ్లిక్కి మంచి సర్వీస్ చేయండి, మళ్ళీ అవకాశం కోసం మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి, అవకాశం తీసుకోండి. అవాకులు చెవాకులు దయచేసి మాట్లాడకండి. మీరు అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడితే తెల్లారి నుంచి మా అవాకులు చెవాకులు మీకంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. మీ మాటలను గమనిస్తుర్రు, మీ మీ పనితనాన్ని చూస్తుర్రు, మీ లెక్కలను చూస్తుర్రు, అన్నీ కూడా చూస్తుర్రు. అత్తది 10 ఏళ్ళు అయితే కోడలకు కూడా టైం వస్తుంది. కోడలకు టైం వచ్చిన రోజు అత్తది ఉంటుంది. ఇక ఆ పోటీ రాజకీయాలు వద్దు. మీరు అభివృద్ధి మీద మాట్లాడండి, అభివృద్ధి మీద చేయండి. మీరు ఎంతవరకు ఇవ్వాలనుకుంటారో పని అంత చేసి మాట్లాడండి. కానీ వీళ్ళెంత వాళ్ళెంత మేము చూసుకుంటాం, బయట తిరగనియము అనేది మంచి పద్ధతి కాదు, ఆ మాట్లాడే పద్ధతి కూడా కాదు. మీరు కొత్తగా ఎన్నికయ్యారు, మీరు నిభాయించుకోండి మీ పొజిషన్లను, మీ సీట్లను, పబ్లిక్కి సర్వీస్ చేయండి. దయచేసి జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి, నోరు పారేసుకోకండి. నోరు పారేసుకుంటే తర్వాత మేము కూడా మీకు కౌంటర్కు డబల్ కౌంటర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా దయచేసి నేను కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు హెచ్చరిస్తున్నాను. నమస్కారం. ఈరోజు నిన్న సంగారెడ్డిలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కొంతమంది కాంగ్రెస్ మైనార్టీ నాయకులు ఇంకా ఇతరు మాట్లాడిన దానికి సమాధానం చెప్పడానికి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మేము పెట్టినాం. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, నేను కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక సంవత్సరం నారా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసిన. కానీ ఏ రోజు కూడా జగారెడ్డి సాబ్కి కలుద్దామంటే జగారెడ్డి సాబ్ ఏడగలవాడు. లెంకాలేనకి వారం రోజులు గాంధీ భవన్, లేకుంటే మాదాపూర్లా ఆడ లెంకాలే, లేకుంటే హోటల్స్ల లెంకాలే, లాడ్జ్ల లెంకాలే. మా ఎమ్మెల్యే సంగారెడ్డి చింతా ప్రభాకర్ గారు ఒక మిస్ కాల్ పోతే రిటర్న్ కాల్ చేశారు అర్ధరాత్రికి. మేమని కాదు, లీడర్స్ అని కాదు, ప్రజలు ఎవరన్నా చేసుకుంటా. అయితే నిన్న హాఫీజ్ షఫీ గారు మాట్లాడినారు, సంగారెడ్డి వైస్ చైర్మన్ గారు చింతా ప్రభాకర్ గారి గురించి. ఆయన ఎమ్మెల్యే. హాఫీజ్ సాబ్, నువ్వు వైస్ చైర్మన్ సంగారెడ్డికి, నీ సాయి కాదు అది చెప్పడం. ఏం మాట్లాడినావు నిన్న? నువ్వు ఒక హాఫీజ్ ఉన్నావు, హాఫీజ్ చెప్పుకోనికి సిగ్గు పడుతున్నాం. మేము సంగారెడ్డి ముస్లింలో హాఫీజ్ చెప్పుకోనికి సిగ్గుపడుతున్నాం. ఎందుకంటే నీ గుండెల్లో ఖురాన్ ఉంది, నీ గుండెల్లో ఖురాన్ ఉంది. దానికి ఏమన్నా చూస్తున్నావా నువ్వు? నా గుండెల్లో ఖురాన్ ఉన్నాని ఏం చింతా ప్రభాకర్ గారికి ఏడా చూసినాను? తాక్కుంటా ఆడోళ్ళ ఏమని ఉంటున్నావు అని చెప్తున్నావు. ఏ రూమ్లో చూసినావు? చూపెడతావా? ఒక హద్దులో ఉండి మాట్లాడు. ఏం గల్ల బట్టి కొడతా అంటున్నావు? ఏం ఊపుకుంటాను అనుకుంటున్నావా? గాజులు వేసుకున్నా అనుకుంటున్నావా? ఉన్నది మా దగ్గర కూడా, మేము కూడా వస్తాం. కేసీఆర్ సైన్యం ఇది. కేసీఆర్ అంటే సోనియమ్మకి తెలుసు ఏసుంటి మంచి తెలంగాణ కేసీఆర్ అంటే.
తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కదా, కేసీఆర్ సైన్యంలో కేసీఆర్ కదా, ఆ సైన్యానికి గల్ల పట్టి కొడతా అంటున్నావు. అట్లా పెట్టుకొని మాట్లాడుకో. సిగ్గుపడుతున్నావు. సంగాడి కాన్స్టిట్యూషన్ ముస్లింలు నీ గుండెల ఖురాన్ ఉంది, హాఫీజ్ అని చెప్పుకొని సిగ్గుపడుతున్నాం. అరే ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకి చెప్తే పెద్ద లీడర్ అయితే అనుకుంటున్నావా? ఏం కావు. పోయినసారి కౌసర్ మొయిదీన్ చెప్తావు మనూజ్ గినూజ్ అని. ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు? మాటలు నేర్చుకో. దాని తర్వాత నువ్వు కౌంటర్లీ. చింతా ప్రభాకర్ గారు చేసిన డెవలప్మెంట్ చూపెట్టాలంటే ఈ చేతు ఏళ్ళు సరిపోవు, చేతిలో ఏళ్ళు సరిపోవు. చూసి మాట్లాడు. చెప్పెడితే ఎవరికైనా పెద్ద మనిషిలాగా చెప్తే ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడాలి చూసి చెప్పు. నువ్వు చెప్తున్నావు సార్ చింతా ప్రభాకర్ ఏం చేయలేడు, జగ్గారెడ్డి సాబ్ చేసినని. జగ్గారెడ్డి సాబ్ ఏం చేయలేరు. సదాశివపేట్ కంతాకం ల్యాండ్ మా చైర్మన్ సాబ్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సత్యనారాయణ సాబ్ చెప్తున్నాడు కంతాకం చేసినారని. కంతకం ఎప్పుడైంది తెలుసా చైర్మన్ సాబ్? అది కూడా తెలియదు నీకు. సీతాపూర్లో తీసుకుపోయి ప్రజలకి పరేషాన్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ అని చెప్తున్నావు. సీతాపూర్ ఎందుకు తీసుకోపోయినా 700 హాస్పిటల్లో భూమి చెప్పంతగానం. సీతాపూర్లో ఉందని తీసుకోపోయినా. సీతాపూర్కి రోడ్ ఉంది మంచి, ఆటు పోతుంది మంచిగా. చెప్పి రోడ్లు చేయించుకున్నాం. చింతా ప్రభాకర్ గారు ఆ సీతాపూర్ గవర్నమెంట్ నుంచి సీతాపూర్ దాకా రోడ్ వేయకపోతే మొత్తం ఖరాబ్ ఉండే మొత్తం అది చేసిన ఘనత చింతా ప్రభాకర్ గారు. మైనార్టీస్ కి కబ్రస్థాన్ ఇచ్చిండు, హిందూస్ కి ఇచ్చిండు, మాకు ఇచ్చి దళితుల తమ్ముళ్ళకి ఇచ్చిండు. ఇచ్చిన పేరే చింతా ప్రభాకర్ కబ్రస్థాన్. ఆ కంతకం లైన్ రోడ్ మొత్తం మీరే ఆపుతున్నారు. ఏడంటే ఆడ ఆ ఇల్లు అయినా ఇన్నకొచ్చిన ఆ ఇల్లు అన్ని ఇంపించి అందరికి సంజాయించి చేయించిన చింతా ప్రభాకర్ గారే. సదాశివపేట టైం బోర్డ్ అని చెప్తారు. ఊబే చెరువుకి ఏడా చేసినారు, ఏం చేయలేరా? మొన్న పైపులు వేసినా కానీ ఏం సినిమా చూపెట్టినా అయిపోయి. డెవలప్మెంట్ చేయండి. ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఎక్కడంటే అక్కడ మాట్లాడతారంటే ఈ కేసీఆర్ సైన్యం, చింతా ప్రభాకర్ సైన్యం, సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎవరికి ఇడవం. మేము కూడా బరాబర్ వస్తాం ఏడంటే ఆడ. ఓకే. మొన్నటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారని మన జగ్గారెడ్డి వాస్యానికి చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టున్నాడు పాపం. ఎందుకంటే హరీష్ రావు దెబ్బ నీ అబ్బా అన్నట్టు కనిపించింది. కాబట్టి మళ్ళా ఒక కొత్త డ్రామాలు మొదలుపెట్టాడు. నన్ను పీడీ యాక్ట్లో వేస్తా అన్నారు, నన్ను జైల్లో వేసిర్రు. ఎవరైనా తప్పు చేసి జైలుకి పోయాను, పాస్పోర్ట్ దేశద్రోహి చట్టంలో జైలుకి పోయాను. హరీష్ రావు గారు తప్పేమున్నది? నిన్న మన లోకల్ లీడర్ నాయకులు చిల్లరగాళ్ళు కూర్చొని ఒక సమావేశం, కౌంటరు, అభివృద్ధి మీద చర్చ అంటారు. ఎస్, చర్చ రెడీ. 2004 నుంచి 2014 వరకు మీరేం చేశారు, 2014 నుంచి 2023 వరకు మా చింతా ప్రభాకర్ గారు ఏం చేశారు? చర్చకు సిద్ధం ఉన్నాం. మీరు ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడ వస్తాం. మీరు రామ్ మందిర్ రమ్మంటారా, మీరు రాజు పార్క్ రమ్మంటారా, నాల్సాపేటకు రమ్మంటారా? మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులం రెడీ ఉన్నాం. చింతా ప్రభాకర్ గారు స్థానికంగా ఉండే నాయకుడు. ఈరోజు మీ నాయకుడే ప్రజలకు మోసం చేసి 45,000 ప్లాట్లు ఇస్తా, గల్లీ ఏటీఎం పెడతా అని ప్రజలకు మోసం చేసింది కాబట్టి ప్రజలు తిరస్కరించారు. ఈరోజు తెలుసుకోవాలి, స్థానికంగా ఈరోజు గెలిచిన నాయకుడు చింతా ప్రభాకర్ గారు ఒక నిజాయితీవంత నాయకుడు. ఈరోజు స్థానికంగా ఉండే నాయకుడు. ఈరోజు అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా ఈరోజు మైనారిటీ టెంపరేచర్ హాస్టల్ కానివ్వండి, ఈరోజు సంగారెడ్డి బటర్ఫ్లో లైట్లు కానివ్వండి, కేటీఆర్ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈరోజు సెంట్రల్ డివైడర్ కానివ్వండి, ఇది చేపించిన ఘనత చింతా ప్రభాకర్ గారిది. ఓడిపోయినా కానీ ప్రజల మధ్యలో ఉండి ఈరోజు స్థానిక మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మాట్లాడతాడు చిల్లరగల్లాగా. ఏం తమాషా కనిపిస్తుందా? షేక్ షఫీ, ఇది హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టైం వార్నింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి మా నాయకుడు చింతా ప్రభాకర్ గారి శాసనసభ్యుల మీద అవాకు చవాకు మాట్లాడితే ఇంట్లో జరిగి కొడతాం, ఆడ కూడా కాదు. ఇది చాలా సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన నాయకులు, ఉద్యమకారులం. ఆశామాషగా ఈరోజు మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం, చెప్తున్నాం సీరియస్ గా. మీ నాయకులకు, నువ్వు కార్యకర్తలకు సంజాయించుకో. నువ్వు ఒక డబుల్ గేమ్ ఆడి మొన్న మధ్యలో పార్టీలో చేరుతా అని రాలేవా జగ్గారెడ్డి? పార్టీలో చేరుతా, కేసీఆర్ గారి చేరుతా అని రాలేవా? అన్ని వచ్చినాం, అన్ని డ్రామాలు. కానీ మేము కూడా కొన్ని రహస్యాలు, కొన్ని వ్యక్తిగత విషయాలు మేము చెప్పొద్దు అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అది నీ వ్యక్తిగత విషయాలు. పార్టీలో చేరుతావా చేరావా అనేది. కానీ ఈరోజు అధికారం ఉన్నదని బలంతో ఏదో మేము చేస్తామంటే మేము ఊరుకోం. ఈరోజు
సంగారెడ్డిలో 2014 నుంచి 2023 వరకు మీరు గమనించాలి. ఎందుకంటే సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ ప్రజల భూమి, ప్రజల సొమ్ము. ఈ రోజు మేము చెప్తలేం, వాళ్ళ వైస్ చైర్మనే జగ్గారెడ్డి దోసుకుంటాడని చెప్పిండు. మీరు గమనించాలి. నిన్న మాట్లాడుతూ జగ్గారెడ్డి కబ్జా కోరు మనిషి, ప్రజలకు పంచాడంట. మీకు ఒక్క నిమిషం ఏమంటుండో వినండి. దయచేసి వినాలి మీరు. ఎందుకంటే తన వైస్ చైర్మనే, తన పార్టీ నాయకుడే జగ్గారెడ్డి కబ్జా చేసి ప్రజలకు పంచాడు. ఇది ఎక్కడ నూనె అండి? కబ్జా చేసి ప్రజలు. ఈరోజు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో పెద్దాపూర్లో కానివ్వండి, 476 సర్వే నంబర్ కానివ్వండి, ఇక్కడ అలియాబాద్ లో కానివ్వండి, పేద వాళ్లకు ప్లాట్లు పట్టా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు మీరు ఈ రోజు కంపెనీలకు అమ్ముడు పోయారు. కంపెనీలో వాళ్లకు లాలూచి పడి, పైసలకు లాలూచి పడి, వాళ్లకు ప్రజలకు ప్లాట్లు దొరకకుండా, వాళ్లకు ఇవ్వకుండా మీరు అధికారం. మొన్నటి వరకు ఏం మాట్లాడినావు? నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినారా పోయి, నాకు అధికారం లేదు కాబట్టి. ఈ రోజు సరే నువ్వు ఓడిపోయినావు. మళ్ళీ మీ మేడం చైర్మన్ ఉన్నది, రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలుగా చేసుకుంటున్నారు, ఇండస్ట్రీ చైర్మన్ ఉన్నది. ఈరోజు 1300 సుమారు 1300 కోట్ల భూములకి అవకతవకలు చేస్తున్నారు సంగారెడ్డి ప్రజలు. మళ్ళీ ఇదే చింతా ప్రభాకర్ గారు కూడా 2014లో ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు. ఏ ఒక్క గుంట భూమి అవినీతికి పాల్పడ్డారా? ఎక్కడైనా ఒక ఇండస్ట్రీలో లాలూచి పడ్డాడా? మీరు గమనించాలి ఈ విషయం. ఎందుకంటే తన నాయకుడే చెప్తున్నాడు, వైస్ చైర్మన్, ఒక ఎలక్ట్ అయిన వైస్ చైర్మనే జగ్గారెడ్డి కబ్జా చేసి ప్రజలకు పంచాడంట. కబ్జా చేసి ప్రజలకు వచ్చే సంస్కృతి అది మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండొచ్చురా భయ్, మా దగ్గర లేదు. మా నాయకుడు ఒక నిజాయితీ గల నాయకుడు, నిబంధనలు కలిగిన నాయకుడు, స్థానికంగా ఉంటాడు. ఈ రోజు 5 ఏళ్లు క్యాంప్ ఆఫీస్ లో అడుగు పెట్టినటువంటి జగ్గారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గెలిచి కూడా 5 ఏళ్లు అడుగు పెట్టాడు. ఈ రోజు మా సోదరులు చెప్పినట్టు, ఈ రోజు లతీఫ్ చెప్పినట్టు లాడ్జింగ్లలో ఉండేటోడు, హోటళ్లలో ఉండేటోడు ఒక నాయకుడు ఆరా భయ్? ఒకసారి ఆలోచించు. నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, నిబద్ధత. మా ప్రభాకర్ అన్నకు, హరీష్ అన్నకు చూసుకొని నెరవండి. ఈ రోజు మేము ఎమ్మెల్యే లేకున్నా, ఎమ్మెల్యేగా ఓడగొట్టిన ఆయన ప్రజలు. కానీ మా కేసీఆర్ గారు మెడికల్ కాలేజు 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో మాట ఇచ్చింది కాబట్టి, చింతా ప్రభాకర్ గారు అడిగారు కాబట్టి, వారి మాటకు చింతా ప్రభాకర్ గారికి సంగారెడ్డిలో మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చిన ఘనత చింతా ప్రభాకర్ గారికి. ఈ రోజు అభివృద్ధి విషయంలో మాట్లాడుతున్నాం. ఎక్కడ చర్చగా సిద్ధం. ఇన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మీరు పోయి ఒకసారి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో అడగండి ఏ విధంగా ఎంత హాయిగా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రజలనేది. ఈ రోజు ఇందిరమ్మ స్కీమ్ అని చెప్పారు, 5 లక్షలు, ₹1,00,000 కూడా ఇప్పటివరకు బిల్ శాంక్షన్ కాలేదు వాళ్ళకు. ఈ రోజు ఇళ్లు కట్టడానికి రెడీ ఉన్నారు. ఒక బేస్మెంట్ కూడా మొదలు కాలేదు. 2.5 సంవత్సరాలు అయింది. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు అయితే బెట మీరు ఎక్కడ కనిపించారు. దయచేసి నేను ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నా, కాంగ్రెస్ వాళ్లకు అధికారం ఉన్నదని ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడితే మాత్రం బాగుండదు. మళ్ళా షేక్ సఫీకి చాలా సీరియస్ వార్నింగ్. ఇది 2వ, 3వసారి అయిపోయింది. చింతా ప్రభాకర్ గారు చిన్న పిల్లగాడు కాదు. ఒక 65, 66 ఏళ్లు ఉన్నాయి. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేసారు. ప్రజాస్వామ్యంలో 40 ఏళ్ల నుంచి ప్రజల మధ్య ఉన్నాడు స్థానికంగా. మళ్ళా సదాశివపేటలో కూడా మునుపల్లి సత్యనారాయణ గారు కానివ్వండి, భూపాల్ రెడ్డి కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, దయచేసి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, చింతా ప్రభాకర్ నిజాయితీ నీతివంతుడు నాయకుడు. దయచేసి ఆయన మీద ఎలాంటి మచ్చ లేదు. మీరు ఏదో బురద చల్లితే ప్రజలు నమ్మరు, ప్రజలు అన్నింటినీ చూస్తారు. నేను టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి గారికి కూడా చెప్తున్నా, మీ కార్యకర్తలకు అదుపులో పెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ హింస చెరలేగే విధంగా మీరు చేస్తే మాత్రం బాగుండదు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ.